जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। एबे चली आमर श्रावण मास। शिव पुराण अनुसार श्रावण मास व्रत करथिले बहुत माने शुभ होइथाय। ता सहित श्रावण मास सोमवार मध्य आपण यदि व्रत करचंती ताहाले मध्य प्रभु शिव समस्तक मनोकामना पूर्ण करथांती। श्रावण कौन पे जे श्रावण मास जितेले सबु देवदेवता माने शयनरत थांती निद्रा रही थांती से समय केवल भगवान शिव ही यही पृथ्वी पृष्ठरे माने आम मानकु बंचा पई तांकर दायित्व भार से नहीं थांती। आउ श्रावण मासटी भगवान शिवंकर होची अति प्रिय मासटी। तेणु यही मासरे जो माने श्रावण मासर व्रत रखुचंती गोटे मासर व्रत किंबा जो माने श्रावण मासर सोमवार व्रत मध्य करूचंती भगवान शिव सेमानकर सबु मनोकामना पूर्ण करथांती। ता व्यतीत जहाँ भी आपणकर जदि जातक किसी माने ग्रह दोष रोची भगवान शिवंकर पूजा करिया द्वारा से दोषटी दूर हो जाए। जदि घरे मध्य किछि वास्तु दोष ग्रह दोष मध्य रोची भगवान शिवंकर पूजा करिया द्वारा से दोष सब दूर होई थाए। तो आपण माने समस्ते जानते श्रावण मास हिला माने आमर बोलबम रे बहुत लोक जाती अविवाहिता पुरुष महिला जाती विवाहिता पुरुष महिला मध्य समस्ते जाई थांती। सेमिति किछि नाही जे बोलबम माने एई माने जाई परिबे एई माने जाई परिबे भक्तिर श्रद्धार सहित जो माने इच्छुक से माने बोलबम रे जाई थांती। किंतु जो माने बोलबम रे जाई थांती हमर काउरी भाई हुंतु कि भौणी हुंतु तांको पई किछि नीति नियम रही जो नीति नियम समस्त को पालन करने निहाती भाव दरकार। देखु कौन पाई कारण नीति नियम सहित आपण जदि भगवान को पूजा करूचंती ताहले आपण जहाँ भी मनोकामना आपणकर किछि भी मनोकामना थाए ताहले सेटा पूर्ण होई थाए। जदि आपण अधा अधूरा सब काम करिवे आपणकर मनोकामना मध्य अधा अधूरा होता है। जहाद्वारा आपण मैंने भावती आम एत पूजा कलु आमको कौन पाई फल मिलला नहीं फल मिलला नहीं एथिपाई जे आपणक पूजार मध्य किछि कम रही जाइछि तेणुक आपणकर से जिनसटी हो पारला नहीं। तो नियम कौन रही जो मैंने देखंतु बोलबम रे जाउचंती भगवान शिवंग पई माने जलाभिषेक करूचंती तांकरी नाम रे किछि आपणकर मनोकामना नहीं करी तो से माने गोटे मासर पुरहा व्रत रखिबे। एमती नुहे जे केवल सोमवार माने ढालुचंती माने जलाभिषेक करचंती माने ता अर्थ नुहे जे से माने केवल सोमवार व्रत रखिबे। तो से माने गोटे मासर व्रत रखिबे जो थरे कि से माने चुटी दाढ़ी नक काटिबे नहीं आमिष मध्य खाइबे नहीं। जे जो समय भितर देखंतु आमिष तो बिल्कुल खाइबे नहीं जमती कि हैला हमर माछ मांस अंडा ता सहित मद मध्य पीबे नहीं खाइबे नहीं गुटखा सिगारेट से सब मध्य माने करिबे नहीं। ता व्यतीत आपण जदि पियाज रसुण छाड़ी पारचंती ताहले बहुत भल कारण पियाज रसुण मध्य आमिष रे जाए तेणुक आप सब जिनस छाड़ी पार्टी भल। जदि आप छाड़ी पारु नाहांती ताहले आपण कौन करेंगे जिते जलाभिषेक करेंगे ताहार 2-3 दिन पूर्व कि तापर 2-3 दिन पर आपण से समय भितर पियाज रसुण खाइबे नहीं। ता व्यतीत जो माने बा ही सारी से माने पति पत्नी संग ही रहिबे नहीं। ता सहित आपण गोटे मास समय हो कि जो समय आपण बोलबम रे जाउचंती ठीक अच्छे तो से समय कटु कथा क्या कहे नहीं कि कहार अमंगल चिंता करेंगे नहीं क्या सहित कली झगड़ा करेंगे नहीं क्या माने निंदा अपमान ये सबू किछि देबे नहीं। तो ये सबू जिनस कले तो खराब होता है। तापरे आउ गोटे कथा होची जे आपण जिते बोलबम रे जाउचंती कि घरे जदि रोचंती जिते बेले आपण समय मिलची घरे रोचंती सेते बेले भगवान शिवंकर जे कोनोसी मंत्र आपण जानचंती मंत्र जाप कर परबे किछि न जान पाले ओम नमः शिवाय नले नमः शिवाय मध्ये आपण कहि परिबे। जदि आपण बोलबम रे जाउचंती तो बोलबम रे आपण गोटे दिन लागू कि गोटे घंटा लागू कि आपण को 2 ରୁ 3 दिन लागू जेति दिन लागुची आपण माने का सहित एणु तेणु का विषय माने कथबार्ता कि चर्चा न हो भगवान शिवंकर नाम नहीं करी आपण
ଜଳାଭିଷେକ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ନେଇକରି ଆପଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରି କରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୀତି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ଧରକା ଆପଣ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ବାହାରିବେ, ତ ଆଜି ଯଦି ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଗାଧେଇ କରି ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଆପଣ ବାହାରିବେ। ଧୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରିବେ, ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଘର ଠାକୁର ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିସାରିବେ ତାପରେ ଯିବେ। ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇକରି ଯିବେ। ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ନଦୀ ପୋଖରୀ ଥିବ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇ ଆପଣ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ବାଲିରେ ପାଖରେ ଥିବ, ମାନେ ଆପଣ ନଦୀ ହଉ କି ପୋଖରୀ ହଉ ଯେଉଁଠି ବି ମାନେ ଗାଧେଇଥିବେ ସେଇଥିରେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ବାଲି ଥିବ। ସେଇ ବାଲିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଣି ଭାର ନେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଣି ଭାର ନେବେ, କଳସ ହଉ କି ଗରା ଛୋଟ ଗଡ଼ୁ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ନ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପିତ୍ତଳର ଗଡ଼ୁ ହେଲା କି ପିତ୍ତଳର ଛୋଟ କଳସ ହେଲା ସେଇଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ପାଣି ନେବେ। ସେଇ ନଦୀର ପାଣି ଆପଣ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ନେବେ। ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଦେବେ। ସେଇ ପାଣି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନେଇକରି ଯିବେ। ତ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ କାଉଁରୀ କାଠିଟାକୁ ମାନେ ଧରିଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ବାଁ କାନ୍ଧରେ ହିଁ ନେବେ। କେବେ ବି ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ରଖି ରଖି ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ବାମ କାନ୍ଧକୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାମ କାନ୍ଧକୁ ନେବେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବାଟେ ସେଇ କାଠିଟି ନେଇ ନକରି କାନ୍ଧର ପଛ ପଟୁ କରି ବାମ ପଟକୁ ଆଣିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ନେବେ, କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦେଇ ପାଣି ଢାଳ କେବେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଫୁଲ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ବେଲପତ୍ର, ଯାହା କିଛି ଦୀପ ଧୂପ ଦିଆସିଲ ଗୋଟେ ହେଲା, ତା ସହିତ ଭୋଗ ଦକ୍ଷିଣା ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର, ଆପଣ ଯାହା ବି ନେବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଲିଥିନରେ ପଶାଇ ଆପଣ ନେଇକରି ଯିବେ। ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ବି କହିବେ ଜଳାଭିଷେକ, ପ୍ରଥମେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପଞ୍ଚାମୃତ ବେଲପତ୍ର, ତାପରେ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ଦେଇ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିବେ ସେମିତି ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବୃଷଭଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସେଠୁ ଯିବେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେଠି ନମସ୍କାର କରିବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। କାରଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ବୃଷଭଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ମନୋକାମନା ଅଛି ସେଇ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ତାଙ୍କ କାନରେ କହିବେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଯେମିତି ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତ ଓମ୍ ସର୍ପାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ତ୍ରିଶୂଳାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଏମିତି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ହରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର, କାରଣ ହର ହରି ସମାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ନ କରିକିନା ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ
ଥରେ କହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଥରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ମନର କଥା କହିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ତ ପୂଜା କଲା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଫୁଲ ଭିତରେ ଧଳା ମନ୍ଦାର। ତ ଧଳା ମନ୍ଦାର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଧଳା ମନ୍ଦାର ସେଇ ସୋମବାର ହଉ କି କୋଉ ଦିନ ହେଉଛି ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର, ଶମୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ପତ୍ର ଭିତରେ। ତା ସହିତ ଫୁଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଆମର ଶମୀ ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, କନିଅରି ଫୁଲ, ଅରଖ ଫୁଲ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦୁଦୁରାର ଫୁଲ ସହିତ ଦୁଦୁରାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ମାନେ ଜଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହେଇଗଲା। ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମିଶ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଭୋଗ, ଦକ୍ଷିଣା, ଦୀପ, ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପିଆଜ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା, ସେଇଆ ଭାବିକିନା ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ଯେମିତି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯିବେ। ଘରକୁ ଯାଇ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆପଣ ସେ ଯେହେତୁ ବୋଲବମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିଲକୁଲ ବି ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୋଲବମରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟର କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ସେବା ମାନେ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୋଲବମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଉଡ଼ି ଧରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି କେଉଁଠି ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିଟିଏ କେମିତି ଗାଧେଇବେ, ତାହାର କେଉଁଠି ଧରକ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଭିଜି ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ମାନେ ପାଲ ପକେଇ ତାଙ୍କର ରହିବାର ଯଦି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେବା। ଆଉ ଏଇ ସେବା ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ଏଇସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନୀତି ନିୟମର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।